वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु दर ते हाजिर गुरु सवारे खालसा जी, आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए, इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करदियां जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालक धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां इकागर करो, रसना पवित्र कर दे एक बार, सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहिगुरु जी। ये इतिहास पहले पातशाह जाहर पीर जगत गुरु कल तारण आए श्री गुरु नानक देव महाराज जी का है। प्रसंग है सतगुरु जी एमनाबाद आए सन। ये भाई लालो जी की नगरी है। इतों का जिहड़ा हाकम सी राजा सी वो पठान सी। गुरु जी आए कुछ नाल साधु फकीर जिन्हों ने गुरु महाराज कोलों सिखी धारण की वो भी आए। पर इतों के लोग धन दौलत अपनियां मान पदवियां दे इतने नशे विच सन, किसी ने इन्हां आए राहगीर मुसाफरां दी सेवा तां की करनी सी। जे घरां विच रोटियां मंगण आए तो धक्के मारे। इथों तक भाई मरदाना जी नूं थले सुट दिता, चोट भी लगी, पीड़ा भी हुई। ये लोग बड़ा खरूद करते सन। इन्हां दी दशा वेख के गुरु जी ने बाणी उचारी सी, जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान विला लो। पाप की जंज ले काबलो धाया जोरी मंगे दान विला लो। शर्म धर्म दोए छप खलोए कूड़ फिरे प्रधान वेला लो। काजियां बामणा की गल थकी अगद पड़े शैतान वेला लो। इत्थे फिर बाबर ने हमला किया। एक बड़ी सोहनी कथा आउंदी है कि कोई आदमी वृक्ष ते बैठा है, दरखत के उपर,
और जिस पेड़ ते बैठा है उस पेड़ दे ऊपर जिस शाखा ते बैठा है उस शाखा नू कट रहा है। दरखत दे जिस टाण ते बैठा है, पेड़ दी जिस डाली ते बैठा है, वृक्ष दी जिस शाखा ते बैठा है, आरी लैके उसे नू कटन लग गया, कट रहा है। किसी तुरे जांदे राहगीर मुसाफिर ने वेख्या, ध्यान पिया कि बंदा गलती कर रहा है, बहुत वड्डी मिसटेक कर रहा है। इहदे कोलों बड़ी वड्डी चेत अचेत भुल हो रही है कि भाई जिहड़ी शाखा तू कटनी है तो घट्टो घट्ट आप तो दूसरी ते बैठ, पर तू जिस टाण ते बैठा उसे नू ही कट रहे हैं, जिस डाली ते बैठा है उसे नू ही कट रहे हैं, जिस शाखा ते बैठा है उसे नू ही कट रहे हैं। तो उस राहगीर मुसाफिर ने आख्या कि मेरे वीर तू बहुत वड्डी गलती कर रहे है। ये जदों टाण कटिया जाएगा, डाली कटी जाएगी, शाखा कट जाएगी तो तू चोट खाएगा, तेनू सट लग जाएगी, तू थले डिग पवेगा। हुण उस व्यक्ति ने की किया, कहन लगा मैं इस दरखत दे उपर चढ़दा ते डिग्या नहीं, जदों चढ़िया चढ़दे वक्त ते मैं नहीं डिग्या ते बैठा बैठा किवें डिग पवांगा। जा जाके अपना काम कर। हुण वो व्यक्ति पैदल जा रहा है, इधर टाण कटिया गया, जिवें वो लकड़ दा टाणा धरती तो थल दरखत तो थले धरती ते डिग्या, वो बंदा भी डिग पिया। हुण वो अपने आप नू संभालदा है, बच गया होएगा, नहीं लत्त बांह टुटी होएगी। पर हुण वो राहगीर मुसाफिर दे मगर दौड़दा है, केवल दौड़दा नहीं आवाज़ां भी मारदा है, महात्मा जी गल सुनो, संत जी मेरी गल सुनो, मेरी बेनती सुनो। वो व्यक्ति खलो गया यदि भजे आउंदे दी आवाज़ सुन के। हुण ये कहंदा जी तुसी कोई अंतरजामी साधु हो, कोई अंतरजामी तुसी संत हो, महात्मा हो, तुहानू पहले ही पता लग गया सी मैं डिग पैना है। हुण वो बंदा बथेरा समझाउंदा है भी ना मेरे वीर, ना मैं कोई संत हाँ, ना मैं कोई ब्रह्म ज्ञानी हाँ, ना मैं कोई साधु हाँ, ना मेरे कोल अंतरजामत है। ये कहंदा जी ना, तुहानू किवें पता लगा फिर मैं डिग पैना है? बिल्कुल तुहाडे कोल अंतरजामत है, वो कहे मेरे कोल नहीं अंतरजामत। कहंदा फिर तुहानू किवें पता लगा भी मैं डिग पवांगा, तो तुहाडे तो बाद मैं डिग पिया। वो कहंदा मैं तेरे कर्म वेखे ने, जदों मैं तेरी करतूत वेखी तो मैं तेनू आगाह किया भाई तू डिग पवेगा, क्योंकि तेरा कर्म ही गलत सी। तुसी वेखो ना, चाह धरी होवे ते लागे तुसी ना तवज्जो दिओ ते सियाणा बंदा कहंदा है भाई ये उबल जानी हो। कभी किसी ने कहा पानी उबल जाना है? दुध उबलदा है, चाह उबलदी है। तुसी आटा गुन के खुला छड़ देता है तो सियाणा आदमी कहेगा भी ये कां पंछी को चुंझ मारेगा। कभी मिट्टी चुंझ मारन तो किसी ने क्या है कुछ? तुसी किसी घोड़े वर्गे जानवर दे मगर खलोवोगे
तो सियाना आदमी कहेगा भी तेरे लत मारेगा। कभी किसी ने कहा भी कुत्ता लत मारेगा, तेरे बिल्ली लत मारेगी, पिछों परे हो जा। गुरु नानक साहब जदों आए ने उन्होंने पठाणा दे कर्म वेखे। देखो रोज़ जिहड़ी असीं इत्थे कथा सुनते हैं, जिन्नी गुरबाणी सानू सुनने वास्ते मिलती है, सारी गुरबाणी दा गुरु इतिहास दा इको ही उपदेश है कि तुसी जो कुछ कर रहे हो ध्यान नाल करो, सुचेत होके करो, जागृत होके करो, क्योंकि जो कुछ हो रहा है इहदा फल जिहड़ा है वो तुसी ही पुंचना है। चंगे दा चंगा ते माड़े दा माड़ा। हुण तुसी किसी नूं माड़ी मत दिओगे उहदा फल भी तुसी भुगतोगे, किसी नूं चंगी मत दिओगे उहदा फल भी तुसी भुगतोगे। तुसी चंगे बीज बीजे ने उहदा फल भी तुसी खाओगे, माड़े बीज बीजे ने उहदा फल भी तुसी खाओगे। सियाणे कहंदे सी घर च बेरी नहीं लाई दी, एक दिन तुहाडी पग उहदे चढ़ेगी। हुण असीं वास्तु शास्त्र वालियां कोले भज्जे फिरदे, भज्जे फिरो भाई। ये तो मूर्ख बंदियां दे नदी पार करन वाली गल है कि कुछ मूर्ख आदमी एक पिंड तो आए तो नदी पार की है, तो हुण वो एक दूजे नूं कहंदे ने भी पहला गिण लो, आपां बंदे पूरे हैं। वो कहंदे भी ये तो गल बड़ी सियाणी है। हुण जदों गिणदे ने ते हर गिणन वाला अपने आप नूं छड्ड दिंदा है। बंदे सी 12 ते गिणे जांदे सी 11। दोपहर हो गई, उन्होंने नदी के कंढे खलोते हैं, बंदे पूरे ही नहीं हो रहे। उधरों कोई जिमींदार आ गया, उन्होंने समझ आ गई भी ये तो मूर्ख ने। उन्हें की किया, उन्हें लाइन च बिठा ले तो जुत्ती ला ली, नाले सिर च एक जुत्ती मार के कवे भी हुण 10 किन्ने होए, वो कवे एक, दूजे दे मार के कवे 10 किन्ने होए, कवे 2, तीजे दे मार के कवे हुण 10 किन्ने होए, कवे 3। जदों 12 पूरे हो गए कहता जाओ। साडी हालत होई है। मतलब कोई जुत्ती नाल साडी गिणती कराउंदा है तो साडी गिणती पूरी हो जाती है। ये सारियां गल्लां गुरबाणी च लिखियां ने, गुरु इतिहास विच लिखियां ने, तुहाडे बजुर्गां ने तुहानूं दसियां ने। असीं किसी दी सुनी नहीं, मन्नी नहीं। असीं उही जदों असीं खुआर हो के चीज़ां वेखियां, वापस लईयां, बड़ा सानू चंगा लग्या। उहदे नाल की होया? खुआरी भी हुई है, बेपति भी हुई है। गुरु नानक साहब महाराज ने एमनाबाद दे पठाणा दी दशा वेखी ते भविखत बाणी उचारी है कि भाई लालो, जदों शैतान धर्म ग्रंथ पढ़ेगा, अगद पढ़े शैतान वे लालो। शैतान आदमी धर्म ग्रंथ का पाठ करनगे तो फिर काया कपड़ टुक टुक होसी। ये समा ठीक नहीं है। अज भी तुसी वेखो जिहड़े लोग सियाणे ने वो तो मनदे ने कि अगर कुदरत ने इस कदर बंदे नूं घेरा पा लिया है तो कितना किते बंदे दी भी गलती है। मैं तो 2-4 दिन पहला पढ़ रहा सी, वो कहते भी कमाल की गल है, जिन्नियां चीज़ां मनुख दी जीवन दी असल विच जिन्हों आपां लाइफ लाइन कहने आ, वो सारियां रब ने फ्री पैदा कीतियां ने। धरती चाहिदी है, बिल्कुल फ्री है। पानी चाहिदा है, बिल्कुल फ्री है। हवा चाहिदी है, बिल्कुल फ्री है। सूरज चंद्रमा दी दात बिल्कुल फ्री है।
ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਕਈ ਮੁਲਕ ਐਸੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੇਲ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਰੇਟ ਤੇਲ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਉਸ ਰੇਟ ਤੇ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਲੈਣ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਕੁਵੈਤੀ ਨਹੀਂ ਮਾਣ, ਕੋਈ ਕੁਵੈਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਾਜਾ ਹੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰ ਮਸੀਤ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਆਵਾਗਮਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ, ਸਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਜੀ? ਕਾਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਬਾਪੂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਲਓ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖਾਲੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ, ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸੋਝੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਜੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਇਆ? ਨਾ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲਾਗੂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਘਰ ਲਾਗੂ ਕਰੋਗੇ ਘਰ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਨ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ ਤੇ ਉਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਠਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਵੇਖੇ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਾਇਆ ਕੱਪੜ ਟੁਕ ਟੁਕ ਹੋ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵਾਨ ਸੀ ਪਠਾਣਾ ਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਇਸ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਰਮ ਹੀ ਕਰਮ ਹੈ, ਧਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਜ ਉਗੜਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਪਠਾਨ ਮਰ ਗਏ, ਕੁਝ ਭੱਜ ਗਏ, ਕੁਝ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਠਾਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੁੱਕੋ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਬਰ ਜਾਂਪਣਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਖੁਦ ਰੱਬ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਇਆ, ਬਾਬਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ।
इतने मैं बाबर चल आयो, चरण कमल पर शीस निवायो। इत्थे फिर सतगुरु जी ने एक शब्द उचारिया, श्री नानक अवलोक कै बोले शब्द उठाए, सब लोकन की जस दशा, तस तब दीन सुनाए। जिवें ही बाबर ने आके मत्था टेकिया, सतगुरां ने क्या मरदानिया रबाब छेड़। सतगुरु जी ने उत्थे फिर एक शब्द गाया, ये आसा राग दे विच शब्द दर्ज है। इहदा काव्य स्वरूप जिहड़ा है वो अष्टपदी है। आरंभ दे विच सतगुरु जी ने परमेश्वर दा मंगल उचारिया है, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। फिर ये शब्द गाया, जिन सिर सोहन पट्टियां, मांगी पाए संधूर, से सिर काती मुनियन, गल विच आवे धूड़। महला अंदर होंदियां, हुण बहन ना मिलन हदूर। आदेश बाबा आदेश, आद पुरख तेरा अंत ना पाया। कर कर देखें बेस, रब्बा तेरा अंत किसे नहीं पाया, तेरा भेद किसे ने नहीं जानिया। जदों सतगुरु जी ने ये पूरा शब्द उच्चारण किया है, हाँ जी पढ़ो। जदों सियावे आहिया, लाड़े सोहन पास, ही डोली चढ़ आईया, दंद खंड की तेरास। उपरों पानी वारी है, चले चिमकन पास। 1 लाख लहन बैठियां, लाख लहन खड़ियां, गरी छुहारे खांदियां, माणन से जड़ियां। 3 गल सिलकां पाइयां, टूटन मोत सरियां। धन जोबन दोए वैरी होए, जिन्नी रखे रंग लाए। दूतां नूं फरमाया, लै चले पत गवाए। जे तिस भावै दे वड्याई, जे भावै दे सजाए। अगों दे जे चेतीए, तां कायत मिलै सजाए। शाहां सुरत गवाईया, रंग तमाशे चाहे। बाबर वाणी फिर गई, कोयर ना रोटी खाए। एक ना वक्त खवाई है, एक ना पूजा जाए। चौंकै वेण हिंदवाणियां, क्यों टिकै कड्डै नहाए। राम न कबहूं चेतियो, हुण कहन न मिलै खुदाए। एक घर आवें अपने, एक मिल मिल पुछें सुख। एक ना एहो लिखिया, बह बह रोवें दुख। जो तिस भावै सो थियै, नानक क्या मानुख। ये शब्द गुरु जी ने सरवण करवाया, बाबर ने सुनिया। सुनने तो बाद बाबर ने एक इच्छा प्रगट की है। कहन लगा, जी मैनू समझ नहीं आई, तुसी की कहना चाहुंदे हो सकता है भाषा का फर्क होवे। जदों सानू किसी दूजे की लैंगुएज नहीं समझ आती तो आप कहने जी मैं अंडरस्टैंड नहीं किया, मैनू नहीं समझ आई। भी तुसी मैनू दसो ये बारे भी तुसी की कह रहे सी, की बोले है तुसी। तो इसे करके मैं शब्द के अर्थ आप नहीं किए, क्योंकि हुण अगे गुरु साहब आप इस शब्द के अर्थ जेडे ने उस बाबर नू समझाउंदे ने। हाँ जी। सुन कर बाबर खरा अगारी, हाथ बंद कै गिरा उचारी। सुन कर बाबर खरा अगारी, बाबर हाथ जोड़ के खलोता है। हाथ बंद के गिरा उचारी, ते हाथ जोड़ के ही उन्हें बेनती की है। हाँ जी।
ਅਰਥ ਸਮੇਤ ਸੁਨਾਵੋ ਮੋਹੀ ਰਾਵਰ ਕਹਿਨ ਕਾਹੇ ਪਰ ਹੋਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਅਰਥ ਸਮੇਤ ਸੁਣਾਵੋ ਮੋਹੀ ਰਾਵਰ ਕਹਿਣ ਕਾਹੇ ਪਰ ਹੋਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਦੱਸੋਗੇ, ਅਰਥ ਦੱਸੋਗੇ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਹੈ ਆ, ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਕੀ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਰਥ ਭਾਵ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਸੁਣ ਬਾਬਰ ਇਹ ਹਤੇ ਪਠਾਨਾ ਲੁੱਟਿਓ ਸਗਰੋ ਨਗਰ ਮਹਾਨਾ। ਸੁਣ ਬਾਬਰ ਇਹ ਹੋਤੇ ਪਠਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਰ ਸੁਣ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਐਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਾਤੀ ਕਰਕੇ ਪਠਾਨ ਨੇ, ਇਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਨੇ। ਲੂਟਿਓ ਸਗਰੋ ਨਗਰ ਮਹਾਨਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਐਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਹੈਨ ਕੀ ਨਾਰੀ ਗਹਿਲੀਨੀ ਦਲ ਮੈਂ ਆਨ ਕੈਦ ਕਰ ਦੀਨੀ। ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਗਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਸਭ ਹਨ ਕੀ ਨਾਰੀ ਗਹਿਲੀਨੀ ਦਲ ਮੈਂ ਆਣ ਕੈਦ ਕਰ ਦੀਨੀ। ਹੁਣ ਐਮਨਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਤਰੀਮਤਾਂ ਨੇ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇਰੀ ਕਾਰਾਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਸ਼ਟ ਸਮਾ ਅਬ ਤਿਨ ਪਰ ਆਇਓ ਦੇਖ ਦਸ਼ਾ ਅਸ ਸ਼ਬਦ ਅਲਾਇਓ। ਇਹ ਔਖਾ ਸਮਾਂ, ਕਸ਼ਟ ਸਮਾਂ ਅਬ ਤਿਨ ਪਰ ਆਇਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਲੋਕ? ਬਾਬਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ, ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੱਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਦਸ਼ੋ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਫਿਰਦੇ, ਬਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਸ਼ਟ ਸਮਾਂ ਅਬ ਤਿਨ ਪਰ ਆਇਓ ਦੇਖ ਦਸ਼ਾ ਅਸ ਸ਼ਬਦ ਅਲਾਇਓ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਲ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਨ ਕੈ ਸਿਰ ਪਰ ਪਾਟੀ ਸੋ ਹੈ ਮੰਗ ਸੰਦੂਰ ਪਾਏ ਮਨ ਮੋਹੈ। ਬਾਬਰ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਸ਼ੋਭਦੀਆਂ ਸੀ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਕੱਪੜੇ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਮੰਗ ਸੰਦੂਰ ਪਾਏ ਮਨ ਮੋਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਚੀਰ ਕੱਢਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੂਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋਹਤ ਸਿਰ ਹਿਤ ਭੂਖਨ ਰੂਰਨ ਸੰਗ ਕਤਰਨੀ ਕਤਰੇ ਤੂਰਨ। ਸੋਹਤ ਸਿਰ ਹਿਤ ਭੂਖਨ ਰੂਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਸ਼ੋਭਦੇ ਸੀ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਮੱਥੇ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ
ਉਹ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸੋਹਿਤ ਸਿਰ ਹਿਤ ਭੂਖਣ ਰੂਰੰਗ ਸੰਗ ਕਤਰਨੀ ਕਤਰੇ ਤੂਰਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਚੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵਾਲ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਭੈਣ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਅਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਅਸੀਂ ਗਲੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵਾਲ ਡਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਭੂਖਣ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਬਾਬਰ, ਤੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੈਂਚੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸੇ ਸਿਰ ਕਾਤੀ ਮੁੰਨੀਆਂ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਧੂੜ। ਉਹ ਸਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕੈਂਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਪਾਏ ਬਦਨ ਮੈਂ ਪਸਮ ਬਹੋਰੀ, ਕਹੈ ਬਤਾਵੋ ਮਾਇਆ ਔਰੀ। ਹੁਣ ਬਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹੇ ਬਤਾਵੋ ਮਾਇਆ ਔਰੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੀ ਫੜ ਲਈਆਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਓ, ਘਰ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਨੱਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਗਰਾਂ ਭਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬੈਂਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਾਕਰ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਨੱਪ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮਾਈਆਂ ਪੈਸੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਨਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਲੌਕ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਮੁਖ ਨਾਨਾ ਬਿੰਜਨ ਖਾਇਓ, ਸਿਰ ਕਰ ਤਾਰਨ ਨਾਮ ਅਲਾਇਓ। ਉਹ ਮੂੰਹ, ਜਿਸ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਹ 1000 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਨਾਮ ਅਲਾਇਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਨ ਸਵੰਨੇ ਭੋਜਨ ਖਾਧੇ, ਭੋਗ ਭੋਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਵਾਦ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਬਾਬਰ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਤੇ ਰਾਮ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਠਾਨ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਚੰਗਾ ਚੋਖਾ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਮਾੜਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੁਖ ਵਿਸ਼ਟਾ ਬਾਂਧੈ ਸੋ, ਕਹੈ ਦੇਹੋ ਧਨ ਗਾਡਿਓ ਜੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਟਾ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਓ, ਧਨ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਲੁਕੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੋ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ ਉਸ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਮੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ, ਰਹਿਤ ਸਦਾ ਸੰਤ ਪਿਖੇ ਨ ਨੈਣਾ। ਮੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ, ਰਹਿਤ ਸਦਾ ਸੰਤ ਪਿਖੇ ਨ ਨੈਣਾ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਤਿਥੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ, ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚਰਨ ਵੀ ਪਾ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕੇ ਘਰ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲ ਸਰਾਈ ਸਭ ਪਵਿੱਤ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਆਗਤ ਨੇ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਵਰਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਵਾਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਘਰ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਦੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੇ ਨਾਮ ਸੇ ਦੇ ਦੋ, ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਰਾਮ ਕੇ ਨਾਮ ਸੇ ਦੇ ਦੋ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਅੱਲਾ ਕੇ ਨਾਮ ਸੇ ਦੇ ਦੋ। ਕਦੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੜਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ? ਉਹ ਵੀ ਭਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਰੋਂ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਦਰ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਅਭਿਆਗਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬੈਸਨ ਮਿਲੇ ਨ ਸੋਇਬ ਪਾਸੀ, ਐਸੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾ ਦੁਖ ਰਾਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਐਸ਼ਵਰਜ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਾਬਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਐਮਨਾਬਾਦ ਨਗਰੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦਾ, 2 ਕੋਸ ਦੂਰ। ਅੰਦਰ ਬਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਤੇਰੀ ਐਸੀ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਫਿਰੀ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਕੀ? ਬਾਬਰ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਕਮ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲਓ, ਮਾਰ ਦਿਓ, ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਗਈ। ਬਾਬਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਬਰ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸੋਹਣੇ ਘਰਾਂ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਸਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਕਰਨੇ ਹਾਰਾ, ਤਿਸ ਕੋ ਬੰਧਨ ਬਾਰੰਬਾਰਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਤੇਰਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ। ਪਠਾਣਾ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਕਰਾਈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ, ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ, ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਪਾਪ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰੱਬ ਨੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਦੂਜੇ ਮਗਰ ਤੀਜਾ ਰੱਖਿਆ, ਤੀਜੇ ਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਰਮੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹੋਗੇ ਆਰਮੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਆਰਮੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ, ਉਹ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਹੀ ਫੜਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਕੀ ਆਰਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਆਰਮੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਓ ਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ, ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਫੜਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਰ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ
जो करने हारा तिसको बंधन बारंग बारा। आदेश तिसै आदेश, बस ਉਹਨੂੰ ਹੀ नमस्कार है। आदेश बाबा आदेश आद पुरख तेरा अंत ना पाया, कर कर देखें वेश। जिन सिर सोहन पट्टियां मांगी पाए संधूर, से सिर काती मुनियन गल विच आवे धूड़। महलां अंदर होंदियां हुण बहन ना मिलन हदूर। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੰਧ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਤੇ ਬਾਬਰ ਤੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਬਾ ਆਦੇਸ਼, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਕੈਸੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਕੱਲ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਲੋਕ ਕਾਸੇ ਜੋਗੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫੁਰਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਕੀ ਆਦ ਪੁਰਖ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ, ਕਿਸ ਬਿਦ ਅੰਤ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਸੀ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਦ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬੱਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਭੇਦ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਚੋਜ ਕਨੇਰੇ, ਜਿਉ ਚਾਹਤ ਤਿਉ ਕਰ ਬਿਨ ਦੇਰੇ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚੋਜ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਚੋਜ ਕਨੇਰੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਚੋਜ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਭੇਖਾਰੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ? ਜਿਉਂ ਚਾਹਤ ਤਿਉਂ ਕਰ ਬਿਨ ਦੇਰੇ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਬ ਇਨ ਅੰਗਨਾ ਭਏ ਬਿਆਹ, ਸੋਹਿਤ ਪਰਤਾ ਬੈਠੇ ਪਾਹ। ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਸੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਲਾੜੇ ਸੋਹਣ ਪਾਸ। ਹਾਂਜੀ। ਹੀ ਡੋਲਨ ਪਰ ਚੜ ਕਰ ਆਈ, ਪ੍ਰਥਮ ਬਦਨ ਮੈਂ ਪਾਏ ਮਿਠਾਈ। ਇਹ ਹੰਡੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਬੈਠ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਪਾਲਕੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਰੱਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਗੂੜਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠੇ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਸੱਸਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵਾਰੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਠਿਆਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੰਡੋਲੀ ਚੜ ਆਈਆਂ ਦੰਦ ਖੰਡ ਕੀਤੇ ਰਾਸ। ਹਾਂਜੀ। ਵਾਰੈ ਵਾਰ 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 ਵਾਰੀ, ਪੀਵੇ ਹੋਤ ਹਰਖ ਉਰ ਭਾਰੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਝੱਲੇ ਚਿਮਕਣ ਪਾਸ। ਘੜੀ ਘੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਸਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵਾਰਿਆ। ਵਾਰੈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਰ ਵਾਰੀ, ਪੀਵੇਂ ਹੋਠ ਹਰਖ ਉਰ ਧਾਰੀ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵਾਰ ਕੇ ਪੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਦਾਸੇ ਬਿਜਨਾ ਫੇਰੈ ਤਾਹੇ, ਦਰਪਨ ਵਿੱਚ ਲਗੇ ਹੈ ਜਾਹੇ। ਦਾਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪੱਖੀਆਂ ਝੱਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਪੱਖੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਚਮਕਤ ਤੇ ਦੁਤ ਹੋਤ ਵਿਸ਼ਾਲਾ, ਬਹੁਤ ਬਿਲੋਕੈ ਮਿਲਤੇ ਹੈ ਕਾਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਇਹ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਮਕ ਸੀ ਇਹ ਬਿਖਰਦੀ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਹੱਥ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਹਾਤੀ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕਿਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਪੇਂਡੂ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਸਮਾਨ ਵੇਚਿਆ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਕਵੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਖੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲਾ ਕੇ ਬੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਚਮਕਤ ਤੇ ਦੁੱਤ ਹੋਤ ਵਿਸਾਲਾ, ਬਹੁਤ ਬਲੋਕੈ ਮਿਲ ਤੈ ਕਾਲਾ। ਤੇ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲੱਗੇ, ਪੱਖੇ ਝੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਖਾਵਤ ਖਾਰਕ ਗਰੀ ਪੁਨ, ਲੈ ਕਰ ਕਰਤੇ ਪਾਸ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠੀਆਂ ਗਿਰੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੁਹਾਰੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਸੇਜਾ ਮਾਣੇ ਪਾਵਤੀ, ਬਿਲਸਤ ਬਹੁਤ ਬਿਲਾਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਐਸ਼ਵਰਜ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਬ ਪਾਥਰ ਤਿਨ ਕੇ ਘਰ ਪਾਵੇ, ਮੋਤਨ ਮਾਲ ਟੂਟ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੋਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਗਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਖਿਲਰ ਗਏ ਨੇ ਮੋਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਬਨ ਦਰਬ ਦਉ ਸੁਖਦਾਈ, ਤਿਨ ਤੇ ਅਬ ਬਹੁਤੇ ਦੁਖ ਪਾਈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਸੁਖਦਾਈ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਵਾਨੀ, ਇੱਕ ਦੌਲਤ। ਤੇ ਬਾਬਰ ਤੇਰੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨ ਇਸਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸੀ ਉਹ ਖੋਹ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਮਿੱਟੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਚੁੱਕਣਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਹੀ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਬਿਰਧ ਔਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਨਿਕਾਹ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਸੁਖਦਾਈ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਵਾਨੀ, ਇੱਕ ਦੌਲਤ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋਬਨ ਦਰਬ ਦੋ ਸੁਖਦਾਈ, ਤਿੰਨ ਤੇ ਅਬ ਬਹੁਤੇ ਦੁੱਖ ਪਾਈ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਪਠਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਜਾਂ ਦੌਲਤ ਵਾਲਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਦੌਲਤ ਅਗਲਿਆਂ ਲੁੱਟ ਲਈ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੱਢ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤਰੁਣ ਬੈਸ ਪੁਨ ਜੇ ਧਨਵਾਨਾ, ਤਿਨ ਗਹਿ ਦਇਓ ਸਾਸਨਾ ਦਾਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨ ਉਮਰ ਤੇ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਗਹਿ ਦਿਓ ਸਾਸਨਾ ਦਾਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ। ਉਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਕੀ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਕੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰੱਖਣੀ ਸੀ ਚੱਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਪੀਸੇਗੀ ਵਿਚਾਰੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਦਾਣੇ ਪੀਸੋ। ਉਹ ਪਠਾਨਣ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕਾਣੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਹਿੰਦਵਾਣੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਹੈ ਔਰ ਦੇਵੋ ਸਭ ਮਾਇਆ, ਦੂਤਨ ਬਾਂਦੀ ਪਤ ਗਵਾਇਆ। ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਲਿਆਓ, ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸੋ ਘਰ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਨੱਪੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਮਦੂਤ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਠਾਣਾ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਬਿਦ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਪਾਈ, ਦੇ ਸਜਾਏ ਕਿਦੋਂ ਵਡਿਆਈ। ਜੋ ਬਿਦ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਪਾਈ, ਬਾਬਰ ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਾਪ ਦੀ ਜੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇੜ ਪਟੰਬਰ ਸਿਰ ਜਰਤਾਈ, ਸੂਛਮ ਉਦਰ ਪਾਨ ਅਨੁਹਾਰੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੂਖਮ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ओढ़े ਹੋਏ ਸਨ, ਅੱਜ ਸੂਸ਼ਮ ਉਦਰ ਪਾਨ ਅਨੁਹਾਰੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਧਾਰਨ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਟੰਬਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਰਤਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀ, ਕਢਾਈ ਵਾਲੇ
ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਾਰ ਲੈ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਮਾਨਵ ਕੀ ਕੋ ਗਿਣਤੀ ਕਰਈ, ਸੂਰਜ ਚੰਦਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹਿ ਪਰਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਇਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪਗ ਸੋ ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਨ ਜੋ, ਬਾਂਧ ਲਈ ਮੁਗਲਨ ਅਬ ਸੋ। ਉਹ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਪੈਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਭਰਤੇ ਮਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ, ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੈ ਬਾਂਧ ਚਲਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਤੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਭਰਤੇ ਮਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ, ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੇ ਬਾਂਧ ਚਲਾਈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੋਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਲੋਚਨ ਬਹੁਤ ਵਿਮੋਚਿਤ ਬਾਰੀ, ਅਸ਼ਰ ਗਿਰੈ ਯੁਤ ਕੱਜਲ ਕਾਰੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਰੂ ਵਗਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਜਲ ਰੇਖ ਨਾ ਸਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾ ਸੁਰਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੜਕਦਾ ਸੀ, ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਰਮਾ ਪੀਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਰਮਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਸੂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ ਸਿਰ ਸੋਹਣ ਪੱਟੀਆਂ, ਮੰਗੀ ਪਾਏ ਸੰਧੂਰ, ਸੇ ਸਿਰ ਕਾਤੀ ਮੁਨੀਅਨ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਧੂੜ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਜੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।